3rd April 2021 बाबा के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होती रहेगी। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। బాబా చెప్తున్నారు, మధురమైన పిల్లలు ఆత్మాభిమానులుగా తయారండి. మధురమైన పిల్లలు ఆత్మాభిమానులుగా తయారండి. నడుస్తూ తిరుగుతూ లేస్తూ కూర్చుంటూ ఇదే అభ్యాసం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క ఉన్నతి చాలా ఉంటుంది. మీ యొక్క చాలా ఉన్నతి కలుగుతూ ఉంటుంది. నడుస్తూ తిరుగుతూ లేస్తూ కూర్చుంటూ ఆత్మాభిమానిగా ఈ అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే మీ యొక్క చాలా ఉన్నతి అనేది కలుగుతుంది. आज का प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? बाबा యొక్క యాక్యురేట్ స్మృతి ఏ పిల్లల బుద్ధిలో ఉంటుంది? एक्यूरेट उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, क्योंकि बिंदु की याद तो खिसक जाती है। वैसे भी मरकरी कितना फिसली हुई रहते हैं, बाबा की याद भी फिसल जाती है। भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। क्या कह रहे बाबा? जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है, ఏ పిల్లలైతే బాబాని తండ్రిని యాక్యురేట్ గా తెలుసుకున్నారు. అంటే చాలా మంది పిల్లలు ఏమంటారు, బిందు స్వరూపుడు అంటే బిందువుని ఎలా గుర్తు చేయాలి, బిందు ఎలా స్మృతి ఉంటుంది అని అడుగుతారు. ఇంకొకటి భక్తి మార్గంలో అఖండ జ్యోతి అని గుర్తు చేస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు బిందువుగా అనుకుని గుర్తు చేయాలి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అందుకే మొట్టమొదటిది నిశ్చయం ఉండాలి, బాబా ఎవరు? అఖండ జ్యోతి స్వరూపుడు కాదు, ఆయన మనలాగే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి బిందువు అని అనుకున్నట్లయితే యాక్యురేట్ గా బాబా స్మృతి అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా. परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप ऐसा कह करके भक्ति मार्ग में बहुत उनको हमसे दूर कर दिया। अभी हमको बाबा क्या कह रहे हैं? परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप नहीं, हमारे जैसे ही अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है, మనలాగే బిందు స్వరూపుడు కదా బాబా. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ రకంగా బాబాని గుర్తు చేయాలి అంటున్నారు బాబా. अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, बाबा पूछ रहे हैं, పిల్లలందరూ బాబా స్మృతిలో కూర్చున్నారా? बाबा की याद में बैठना माना उसको बाबा क्या कहते? मन मना भव. పిల్లలందరూ బాబా స్మృతిలో కూర్చున్నారు కదా, మరి బాబా స్మృతిలో కూర్చోవడం అంటేనే मन मना भव. यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं, बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है. అంటే చాలా మంది మన్మనాభ అంటే సంస్కృతమిక వర్డ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు, కానీ ఇది సంస్కృతమిక పదాలు కాదంటున్నారు. ఎందుకంటే బాబా ఎప్పుడైతే మనకి సహజ రాజయోగాన్ని నేర్పించారు అప్పుడు ఇక్కడ సంస్కృతం అనేది మాట్లాడలేదు బాబా. ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है कौन? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि जिनके तन में आते उनके భాష बोलते ना. బ్రహ్మ బాబాలోకి కదా శివబాబు చెప్పారు, మరి శివబాబా బ్రహ్మ బాబా యొక్క భాష ఏదైతే ఉంటుందో అదే మాట్లాడతారు కదా. బ్రహ్మ బాబా యా తో హిందీ బోల్తే थे या तो हिंदी,
और सिंधी भी सबको नहीं आता, इसलिए बाबा हिंदी में ही बोलते थे। సో బాబా అంటున్నారు సంస్కృతం అయితే ఈ బ్రహ్మ బాబాకు కూడా తెలియదు అనమాట. ఎవరిలోకి వస్తారో ఆయనకి సంస్కృతము తెలియదు మరి. ఆ భాష ఎలా చెప్తారు, ఎలా మాట్లాడుంటారు ఆయన? तो बाबा कहते बाप तो हिंदी में ही समझाते, कल यह रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में ही। क्योंकि बाबा व्यापारी थे ना, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ भी उनका उठक बैठक होता था, इसलिए बाबा सिंधी भी जानता था और सिंधी वक्त सिंधी था, जन्म से सिंधी था और इंग्लिश भी जानता था, लेकिन बाबा हिंदी में ही बोलते थे। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है, यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। మరి బ్రహ్మ బాబా హిందీ తెలుసు, సింధీ తెలుసు, ఇంగ్లీష్ తెలుసు, కానీ బాబా హిందీలోనే చెప్తారు, ఎందుకంటే హిందీ భాష చాలా సహజంగా అర్థం చేసుకుంటాము. స్కూల్ కూడా ఎంత అద్భుతమైంది ఇది అంటున్నారు బాబా. इसमें कोई की कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। हाँ, आपको लिखना है पॉइंट भले नोटबुक पेन लेकर के लिख सकते, बाकी यहाँ कोई नियम नहीं है ना। वैसे विद्यार्थी माना क्या है, पेन बुक के सिवाय कोई बैठते नहीं, लेकिन यहाँ बाबा कहते इन सब चीजों की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाबा को याद करना, बस। ఎంత అద్భుతమైన స్కూల్ చూడండి, ఇది ఎంత మంచి పాఠశాల అంటే ఇక్కడైతే మీకు నా పేపరు పెన్సిల్ పెన్ను ఏం అవసరం లేదన్నమాట, పుస్తకాలు ఏం అవసరం లేదంటున్నారు. కేవలం ఒకటే ఒక అక్షరం, ఇది ఒక్కటే గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలు, అంటే బాబాని గుర్తు చెయ్యండి. गाड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को याद ना करे, यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं। అయితే గాడ్ అనండి, పరమాత్మ అనండి, ఈశ్వరుడు అనండి, గుర్తు చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, కానీ ఆయన యొక్క గుర్తింపు యాక్యురేట్ గా లేదంటున్నారు. बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं, शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वह बाप आकर समझाते। మరి బాబా వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు, తన గురించి తాను, తన పరిచయం తాను బాబా నేర్చుకుంటారు. ఎందుకు, ఎందుకంటే శాస్త్రాలు ఏవైతే కల్పమే కాయుష్ ఎంత పొడుగ్గా చెప్పేస్తారు, బాబా వచ్చి అవన్నీ అర్థం చేయిస్తారు. बहुत बड़ी बात भी नहीं है, अहिल्याएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी, ये तो बहुत ही सहज है। చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు మేమేం అర్థం చేసుకుంటాము, అహల్య లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ముసలి మాతలు ఏం అర్థం చేసుకుంటారు అంటే చాలా సహజమైన విషయాలు, పెద్ద పెద్ద విషయాలు కాదు, అర్థం చేసుకోలేకపోయేంత కానీ కాదంటున్నారు బాబా. कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते, बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है यह शिव बाबा है, वह निराकार है। మరి చిన్న పిల్లలకి కూడా అర్థం చేస్తే బాబా అయితే అంటారు కదా, తండ్రి అనేది ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటారు. మరి శివుడు మందిరాలకు వెళ్తారంటే బుద్ధిలో ఏమొస్తుంది, శివ బాబా నిరాకారుడు, सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं, हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। మనుషులంతా ఏమంటారు, శివ భోలానాథ్ బాబా అని అంటారు కదా, శివ బాబా అని అంటారు. సర్వాత్మలకి తండ్రి శివ బాబా ఒకరే. सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है बाप को याद करती है, सब धर्म वाले जो भी है सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते। మరి సర్వాత్మలకి తండ్రి అన్నమాట బాబా, అందరు జీవాత్మలు శరీరంలో నివసిస్తారు, బాబాని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. అన్ని ధర్మాల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ పరమపిత పరమాత్మని తప్పకుండా గుర్తు చేస్తారు. वह है परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहां के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। బాబా ఎక్కడ ఉంటారు, పరంధామంలో ఉంటారు, మనం కూడా అక్కడ ఉండేవాళ్ళమే, కాబట్టి ఇప్పుడు కేవలం ఒక్క తండ్రిని మాత్రమే జ్ఞాపకం చేయాలి. चाहते भी हम पावन बने, बुलाते भी है, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे।
ఒకప్పుడు పిలిచేవారు కదా, ఓ పతిత పావన రండి, వచ్చి పావనంగా చేయండి. మరి కొత్త ప్రపంచం పావనంగా ఉండేది, ఇప్పుడు పతితంగా అయిపోయింది అంటున్నారు బాబా. దీన్ని కొత్తది అని ఎవరు అనరు. भारतवासी जानते हैं नए भारत में देव देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उनके आगे क्या था? సంగం యుగం అంటే కదా, అంతకన్నా ముందు పాస్ట్ ఉంటుంది కదా, ప్రజెంట్ కన్నా ముందు పాస్ట్ ఉంటుంది. అయితే బాబా ఏమంటారు, కొత్త ప్రపంచం ఉండేటప్పుడు అక్కడ దేవీ దేవతల రాజ్యం ఉండేది, కొత్త భారతదేశం. మరి కొత్త భారతదేశానికన్నా ముందు ఏముండేది అంటే సంగం యుగము. इससे ही सहज कहना चाहिए, इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते. అంటే ఇంత మీరు సంగమయుగం అని చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఎందుకంటే సంగమయుగం అంటూ ఒకటి ఉంటుంది అనేది కూడా ఎవరికి తెలియదు. అందుకని ఇంకా సింపుల్ వర్డ్స్ ఏం చెప్పాలంట, కొత్త దానికన్నా ముందు ఏముంటుంది, పాత ప్రపంచం ఉంటుంది, పాత దాని తర్వాత కొత్తది వస్తుంది అని చెప్పండి. న్యూ వరల్డ్ ఓల్డ్ వరల్డ్ इसके बीच को फिर संगम कहते हैं. बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बना. మరి దీని గురించి చెప్తారు, కొత్త ప్రపంచము పాత ప్రపంచం, దాని మధ్యలో ఇప్పుడు సంగమయుగం అని చెప్తారు. బాబా గురించే పిలుస్తారు, ఓ పతిత పావన రండి, వచ్చి మమ్మల్ని పావనంగా తయారు చేయండి అని. हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं, अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था. కొత్త ప్రపంచంలో ఎవ్వరు పిలవరు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఇప్పుడు భారతదేశం పవిత్రంగా అప్పుడు ఉండేది కాబట్టి ఎవరు పిలవడము అలాంటి అవసరమే ఉండదు. अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था, हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं. उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी. ఎంతో సమయం నుంచి, ఎంతో సమయం అంటే అర్ధకల్పం నుంచి కదా, అర్ధకల్పం నుంచి పిలుస్తున్నాము పతిత పావన రండి అని చెప్పేసి. కానీ ఎవరికి తెలియదు అనమాట, ఈ పతిత ప్రపంచం ఎప్పుడు సమాప్తం అయిపోతుంది. बाबा कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग यानी पतित दुनिया चलेगी. सोचो 40,000 वर्ष, 40,000 సంవత్సరాలు ఇంకా ఈ పతిత ప్రపంచం నడుస్తుంది అని అంటే 40 అంటే ఎన్ని కల్పాలు అయిపోతాయి, ఎన్ని కల్పాలు, 8 కల్పాలు. 8 कल्पाल होते, 8 कल्प होंगे तब फिर जाकर के उन लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से कलयुग पूरा हो जाएगा. ఒక కల్పం 5000 ఇయర్స్ కే మనం ఇంతలాగా కలిసిపోయి ఉన్నాము ఆత్మలం. ఎప్పుడు అయిపోతుందా, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాము, ఎప్పుడైపోతుందా అని చూస్తున్నాం కదా డ్రామా. మరి బాబా అంటే 40,000 సంవత్సరాలు అంటే ఇంకా పవిత్ర ప్రపంచం ఉంటుందని చెప్తారు. बिल्कुल ही घोर अंधेरे में, अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है. పూర్తిగా ఘోర అంధకారంలో ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీరు ప్రకాశంలో ఉన్నారు. బాబా మిమ్మల్ని ప్రకాశవంతంగా తయారు చేస్తున్నారు. या 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है. ये सब कब की बात है, कल की बात है. तुम राज करते थे, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था, पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकते. అయితే 5,000 సంవత్సరాలు కదా, 5,000 సంవత్సరాలు సృష్టి చక్రం ఇప్పుడు పూర్తయిపోయింది. ఇవన్నీ నిన్నటి విషయాలు. నిన్నటి వరకు మీరేం చేసేవారు, రాజ్యం చేసేవారు, లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండేది, స్వర్గంగా ఉండేది. బాబా అంటున్నారు పావన ప్రపంచంలో ఎలాంటి ఉపద్రవాలు ఉండవు. ఉపద్రవ్ होता ही है रावण राज्य में, यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते. మరి ఉపద్రవాలన్నీ కూడా రావణ రాజ్యంలోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు బాబా అర్థం చేస్తున్నారు, మీరు సమ్ముఖంగా మీ చెవుల ద్వారా. मधुबन हम जब जाते हैं बाप दादा मिलन के लिए, तो हम सामने बैठ करके सम्मुख सुनते हैं ना, ఎదురుగానే వింటాం కదా బాబాతో, మన చెవులతో మనం వింటున్నాం బాబా ఏం చెప్తున్నారని. कौन सुनते हैं, आत्मा सुनती है. आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है. ఇవన్నీ ఎవరు వింటున్నారు, ఆత్మ వింటుంది. అంటే ఆత్మకి ఎంత సంతోషం కలుగుతుంది, మాకు మళ్ళీ తిరిగి బాబా వచ్చి కలిశారు అని. बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद कर.
తండ్రితో వారసత్వాన్ని పొందాము. మరి బాబా చెప్తున్నారు నన్ను ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చెయ్యండి. इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जो अनपढ़ रहते हैं, गँवार रहते हैं या कोई बहुत भोली-भाली माता है, क्या समझते हम तो पढ़े लिखे नहीं ना, क्या करें बाबा, हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने लिखने की बात नहीं। మరి చాలా మంది మేము చదువుకోలేదు కదండీ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి. ఇందులో చదువుతో సంబంధం లేదు. అంటే రాయడము, లేకపోతే చదువుకోవడము ఈ విషయాలేం కాదు ఇక్కడ. जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसा आना हुआ? तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिले। क्यों तुमको क्या चाहिए? बताओ कोई भिक्षा चाहिए? ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ లో సాక్షాత్కారాలు ఫలానా చోటుకెళ్ళండి అలా లేకపోతే బ్రహ్మ బాబా ఫోటో చూసి బాబాని కలవాలి అంటే ఈయననే మనకి అన్ని కూడా అనుకుని గురువు అనుకుని మీ గురువు గారిని కలవాలండి మహాత్ముని కలవాలండి అని చెప్పేసి అడుగుతారు. అయితే ఎందుకు కలవాలనుకుంటున్నారు? మీకు ఏమైనా భిక్ష కావాలా అని అడిగితే సన్యాసి हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसी के पास जाते हैं व रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। సన్యాసులు అనుకోని ఏం అడుగుతారు? రొట్టె ముక్క అడుగుతారు, ఇచ్చేస్తాం మనం. అయితే సన్యాసులు ఎవరికైనా కలిసారనుకోండి దారిలో, ఎవరైతే ధర్మాత్మలు ఉంటారనుకోండి అంటే దాన ధర్మాలు చేసే పుణ్యాత్మలు ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళైతే పవిత్రతని పాటిస్తున్నారు, పవిత్ర మనుషులు, మరి వీళ్ళకి భోజనం తినిపించడము చాలా మంచిది। देखो पवित्रता का हमेशा मान रहता है। कन्याओं की भी पूजा करते, कन्याओं को भी भोजन खिलाते ना। पूजा माने ऐसे नहीं कि कन्याओं को बिठा करके पूजा करके भेज देते, उनको अच्छे तरह से खिला पिला के उनको जो कुछ भी चाहिए सारी चीजें दे करके मान सम्मान करते हैं ना, क्योंकि पवित्रता की महिमा न्यारी है, पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे सन्यासियों को भी क्यों इतना मान देते हैं, इतनी मर्यादा, यहाँ तक कि उनके पैर भी धो करके चरणामृत करके भी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र है, तो मन वचन कर्म से पवित्र है। लेकिन बाबा के इस जन्म में तो वो भी तो तमो प्रधान है ना, शरीर तो तमो प्रधान से लिया हुआ है, तो बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। మరి బాబా అంటే ప్రపంచం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అంత వికారి అయిపోయింది అంటారు, మురికే ఉందంట। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। చూడు మనుషులు చూడ ప్రపంచంలో ఎంత గాబరా పడిపోతున్నారు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అయితే ఇంకా అనమాట అంటారు కదా, అసలు ఎంత బాబా అంటున్నారు ఎంత హైరాణ పడతారు, కానీ ఇక్కడ మన దగ్గర బాబా దగ్గర అయితే హైరాణ పడే విషయమే లేదు। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है, అక్కడే నీ శాస్త్రం చదవాలి అది చదవాలంటే చదువు రావాలి, కానీ ఇక్కడైతే రాసుకోవడము చదువుకోవడము అవసరమే లేదంటున్నారు। या पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए, जैसे डॉक्टर्स लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती है, इतनी सब दवाइयां याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लाखी बातें याद रहती है। तुमको याद क्या करना है, क्या करना है? మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడైతే ఏమీ లేదన్నమాట। మీరు కొంతమంది రాసుకుంటారు పాయింట్స్, ఎందుకు అంటే ధారణ చేయడం గురించి అనమాట, ఆచరించడం గురించి। ఎలా అంటే డాక్టర్స్ కి చూడండి ఎన్నో మెడిసిన్స్ వాళ్ళకి బుద్ధిలో గుర్తుంటాయి, అలాగే లాయర్స్ ఉంటారు అనుకోండి లా పాయింట్, ఏ లా పాయింట్ లో దేనికి ఎలా కేసు వాదించాలని గుర్తుంటూ ఉంటాయి। మరి మీకు ఇక్కడ ఏం గుర్తు చేసుకోవాలి? బాబాని గుర్తు आत्माभिमानी ही बाबा కదా। बाबा कहते हैं तुमको याद क्या करना है एक बार, సో भी बड़ी सहज है। చాలా సింపుల్ అన్నమాట, అది కూడా ఒకటే ఒక విషయం గుర్తు చేయాలి, ఏంటి? तुम कहते हो कि एक शिव बाबा को याद, बस ఒకటి బాబా एक बाप दूसरा ना कोई, तो బాబా ఒక్కరిని గుర్తు చేయాలని చెప్తారంటే ఇంకా అంతకన్నా మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు। वह कहते शिव बाबा कैसे आएंगे, ये भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। నిరాకారణ అంటున్నారు, మరి ఆయన ఎలా వస్తారండి? చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కానీ ఈ విషయాలు బాబా పిల్లలైన మీకే తెలుసు। ईश्वर कहाँ है, वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है,
या फिर कह देते सर्वव्यापी। ఎక్కడున్నాడు ఈశ్వరుడు అంటే ఏం చెప్తారు? ఏమో తెలీదండి, నామరూపాలకు అతీతుడండి అని చెప్తారు. లేదా ఏం చెప్తారు? ఆయన ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉంటాడు, సర్వత్రా పరమాత్ముడే వ్యాపించి ఉన్నాడని చెప్తారు. రాత్ దిన్ కా ఫర్క్ హో జాతా హై దోనో అక్షర్ మే. అసలు పేరు రూపమే లేదు. ఓ పక్కేమో ఎక్కడ పడితే అక్కడంతా ఆయనే, అంటే రాత్రికి పగులుకు తేడా రెండు మాటలకి. तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं, फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा। दोनों एक दो की अपोजिट बातें కదా. నామరూపాలకు అతీతానికి నామరూపం లేని వస్తువు కూడా లేదు. మళ్ళీ ఏమంటారు? పిల్లిలో ఉన్నాడు, కుక్కలో ఉన్నారు, అందరిలో ఉన్నాడు. మరి రెండింటికి ఒక విషయానికి ఇంకొక విషయానికి అసలు పొంతం లేదంటున్నారు బాబా. క్వైట్ ఆపోజిట్ విషయం. तो पाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझे याद करो. మరి అందుకనే బాబా తన పరిచయాన్ని తనే ఇచ్చుకుని ఏం చెప్తున్నారు? నన్ను ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేయండి. गाया भी जाता है सहज राजयोग. बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो. सहज राजयोग, योगము అన్న అక్షరాన్ని తీసేసేయండి అంటున్నారు. क्योंकि आजकल इतने सारे आर्टिफिशियल योग हो गए ना, फलाना योग फलाना योग फलाना योग, इसलिए बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, राजयोग में सहज योग याद स्मृति అని చెప్పేశారండి. जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं. ఎంత మంచిగా ఎంత మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తో బాబా అర్థం చేస్తారు. చిన్న పిల్లలు ఉంటారనుకోండి, తల్లిదండ్రులను చూసిన వెంటనే ఏం చేస్తారు? వెళ్ళి ఒక్కసారిగా వాళ్ళని పట్టుకుంటారు. ఆలోచిస్తారండి, నా వాళ్ళ అమ్మ నాన్ననా, వెళ్ళాలా వద్దా, పట్టుకోవాలా వద్దా, ఏం ఉండదు. వెళ్ళి వెంటనే వాళ్ళు పీక పట్టేసుకుంటారు అనమాట కదా. సో తుమే బి సిర్ఫ్ శివ బాబాకు యాద్ కర్నే బస్. ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది, శివ బాబాను మనకు పరమాత్మ, ఆయననే మనకి 21 జన్మల వారసత్వాన్ని ఇస్తారు. పరమాత్మని అన్ని అని తెలిసినప్పుడు మన బాబా ఒక్కరినే జ్ఞాపకం చెయ్యాలి. भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर खून चढ़ाते आए हो, सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था. భక్తి మార్గంలో కూడా శివుడి పైన చూడండి ఏం చేస్తారు? పూలు తీసుకెళ్లి అర్పిస్తూ ఉంటారు. సోమనాథ మందిరం ఎంత పెద్దగా తయారు చేశారు, బంగారు మందిరం తయారు చేశారు, గోల్డెన్ టెంపుల్. కానీ ఆ తర్వాత ఏమైంది? మొహమ్మద్ గజనబీ వచ్చి దోచుకుని పోయాడు. సోమనాథ్ కా మందిర్ భారత్ మే నామి గ్రామి. అదే సోమనాథ్ మందిరం భారతదేశంలోని చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది అంటున్నారు. सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए. बच्चों को अब सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है, बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है. పిల్లలకి ఇప్పుడు జ్ఞానం మొత్తం అంతా బుద్ధిలో వచ్చింది. అయితే ఇంతవరకు ఏంటి? పూజలు చేస్తూ వచ్చాం, కానీ మనకు తెలియదు అవన్నీ జడ చిత్రాలు అని. जरूर चैतन्य में आया होगा तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते. ఊరికి ఒక లింగాన్ని పెట్టి పూజించడము, జడ చిత్రాలని చేస్తూ వచ్చాము, కానీ చైతన్యంగా నిజంగా ఆయన వచ్చి చేశారు కాబట్టి శివ జయంతిని ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతామనేది బాబా వచ్చి చెప్పిన తర్వాతే అర్థమవుతుంది. ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है यह हम भी निराकार है, अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते. बहुत सहज है, तो हमारा बाबा है. మనకు తెలుసు అన్నమాట, ఆత్మ నిరాకార్, శివ బాబా కూడా పరమాత్మ నిరాకార్. ఆత్మకు తెలుసు నేను నిరాకారాత్మని. ఇప్పుడు మీరు ఆత్మాభిమానిగా తయారవుతున్నారు, ఇది చాలా చాలా సహజము అంటున్నారు. आत्मा 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 समझना, आत्माभिमानी बनना बहुत सहज है. वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है. उनकी बहुत महिमा है. బాబా ఎవరు? మన తండ్రి కదా. జ్ఞాన సాగరుడు, సుఖ సాగరుడు, పతిత పావనుడు. ఆయన మహిమ ఎంత గొప్పగా ఉంది. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ కి ఇతని మహిమ నహీ హై. త్రిమూర్తి సూక్ష్మలోక నివాసాలైన బ్రహ్మ విష్ణు శంకరుడు కూడా అంత మహిమ లేదంటున్నారు. एक ही महिमा गाते हैं, अब तुम अच्छे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं.
ఒకే ఒక్క పరమాత్ముడిదే మహిమంతా. మరి మీకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు బాబు వచ్చి మనకి వారసత్వాన్ని ఇస్తున్నారు. जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं है। हाँ, कोई कोई बाप ही टीचर होगा तो पढ़ाते होंगे, अदरवाइज तो पढ़ाते नहीं। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता, यानी पिता अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है लौकिक संबंध में। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है। ఇప్పుడు తండ్రి ఉంటారనుకోండి, లౌకికం తండ్రి, ఆయన చదివించరు, చదువుకోవడానికి మళ్ళీ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తారు, స్కూల్లో టీచర్ చదివిస్తారు, మళ్ళీ వానప్రస్థ అవస్థకు వస్తే గురువులను చేసుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఒక్క శివబాబాని గుర్తు చేయండి. బాబాని గుర్తు చేయడము అందరికీ అధికారం, హక్కు ఉంది. అందరూ నా పిల్లలని చెప్తున్నారు బాబా. तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। మరి బాబా పిల్లల్లో అందరూ ఒకలా గుర్తు చేయరు కదా, కొంతమంది మాత్రమే బాబాని చాలా చక్కగా గుర్తు చేస్తారంటున్నారు. कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। ఏమడుగుతారు, బాబా పెద్ద వస్తువు అయితే గుర్తించడం ఈజీ, చిన్న చిన్న వస్తువు ఆత్మ అనుకోవడం అంటే కష్టం కదా, ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాము అని అడుగుతారు. మరి పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఎలా ఉంటామంటే ఏం చెప్తారు, అఖండ జ్యోతి స్వరూపుడు, వెయ్యి సూర్యుల తేజోమయుడు అలా చెప్తూ ఉంటారు. बाबा कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है, अखंड ज्योति को याद करना राग हो जाता है। अखंड ज्योति स्वरूप కాదు బాబా, అఖండ జ్యోతిని గుర్తు చేయడం కూడా తప్పు అంటున్నారు బాబా. क्या तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए, बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदिमर्दन का समाचार भी सुनते। మరి బాబా అంటున్నారు ఫస్ట్ తండ్రి యొక్క పరిచయం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి, అందుకే బాబాలో వచ్చి తన పరిచయాన్ని ఇస్తారు, తర్వాత పిల్లలకి మొత్తం సృష్టి యొక్క ఆధిపత్యానికి సమాచారాన్ని వినిపిస్తారు. डिटेल में थी तो नटशेल में भी। अब आप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है, मुझे याद करो। क्यों याद करना बाबा को, मुझे कहते ही हो पतित पावन, ఆత్మ को पावन बनाना। మరి మీరు పవిత్రంగా కావాలి అంటే ఒకే ఒక ఉపాయం ఏంటి, ఒక్క బాబాని గుర్తు చేయాలంటే. ఎందుకు, ఎందుకంటే బాబానే పతిత పావనాన్ని పిలుస్తారు, ఆత్మని పావనంగా తయారు చేసుకోవాలి. ఆత్మ ही कहते हैं पतित बन गए, हम काम थे सब पतित थे, सब तमो प्रधान ही, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। ఆత్మ ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, పవిత్రంగా ఉండేది, కానీ పవిత్రంగా అయిపోయింది. అంటే ప్రతి ఒక్క విషయం, ప్రతి ఒక్క వస్తువు, ప్రతి ఒక్కది వస్తువు కూడా ఫస్ట్ సతో ప్రధానంగా ఉంటుంది, తర్వాత తమో ప్రధానంగా తయారైపోతుంది. అలా ఆత్మ కూడా కూర్చొని సతో ప్రధానంగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది, తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. ఆత్మ ఖుద్ कहती है पतित बनी हूँ मुझे पावन बना। స్వయంగా ఆత్మ ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది, నేను పతితంగా అయిపోయాను, నన్ను పావనంగా తయారు చేయండి. శాంతిధామే పతిత పోతే నహీ, యహా పతిత హే తో దుఃఖి. మరి మనందరం పరనామాలు ఉండేటప్పుడు అసలు పతితులుగానే ఉండేవాళ్ళం కాదంటున్నారు బాబా, కానీ ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పతితులు అయిపోయాము, అందుకే దుఃఖిగా అయిపోయాము అంటున్నారు. बाबा कहते जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। మరి ఎప్పుడైతే ఆత్మ పవిత్రంగా ఉండేదో సుఖీగా ఉండేది, అందుకే ఆత్మ చెప్తుంది నేను పావనంగా, మమ్మల్ని పావనంగా తయారు చేయండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను దుఃఖాల నుంచి విముక్తి కావాలని కోరుకుంటున్నాము. तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, ఆత్మనే కదా అన్ని కూడా చేస్తుంది,
फॉर एग्जाम्पल आत्मा ही जज बनती है, बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। ఆత్మనే జడ్జి అవుతుంది, ఈ ఆత్మనే లాయర్ అవుతుంది. ఆత్మనే చెప్తుంది అనమాట, నేను రాజుని ఫలానాను, ఇప్పుడు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకొక శరీరం తీసుకుంటాను. इसको कहा जाता है देही अभिमानी, यानी ఆత్మ అభిమాని స్థితి. నేను ఆత్మను, ఈ స్మృతిలో ఉండడాన్ని బాబా అంటున్నారు ఆత్మాభిమాని స్థితి. దే పోతే ఆత్మ అభిమాని అంటే ఏంటి, శరీరంలో ఉన్నాం, శరీరంలో ఉంటూ నేను ఆత్మ అనుకోవడము ఆత్మాభిమాని స్థితి. रावण के राज्य में देहाभिमानी होते हैं, ఆత్మాభిమాని అభి హి పాప. మరి రావణ రాజ్యంలో అయితే అందరూ దేహాభిమానంలో ఉంటారు. ఆత్మాభిమానికి ఎప్పుడైనా బాబా వచ్చి అర్థం చేస్తారు, మనం తయారు చేస్తారు. इस समय आत्मा पति से दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ. మరి ఇప్పుడు ఆత్మ ఎలా అయిపోయింది, పతితంగా దుఃఖిగా అయిపోయింది, అందుకే పిలుస్తూ ఉంటుంది ఓ బాబా రండి అని. ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए. ఇదంతా డ్రామా, అకార్డింగ్ టు డ్రామా. పతితంగా కాలి పావనంగా కావాలి, మళ్ళీ పావనం నుంచి పతితంగా ఉంటూనే ఉంటాం. चक्र फिरता ही रहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं. ఏ సృష్టి చక్రం, కాల చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా. ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మన 84 జన్మలు ఎలా తీసుకున్నాము, ఎలా పూర్తి చేశాము. అభి యహ బాత్ భూలో మత్ స్వదర్శన్ చక్రధారి హో. బాబా అన్ని విషయాలు అర్థం చేస్తున్నారు కాబట్టి బాబా ఏం చెప్తున్నారు, సావధాన పరుస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ విషయాలు మర్చిపోకండి. స్వదర్శన చక్రధారులుగా అయి ఉండండి. పుట్టే బయటే చల్తే పెడితే బుద్ధి మే హంకో సారీ నాలెడ్జ్ है కదా. మీరు లేస్తున్నా, కూర్చుంటున్నా, నడుస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, ఇప్పుడు జ్ఞానం బుద్ధిలో ఉందంటే మర్చిపోం కదా, ఎప్పుడు గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది, బుద్ధుల విషయాలు గుర్తునే ఉంటూ ఉంటాయి. तुम समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करते. మరి మీకు అర్థమవుతుంది కదా, అనంతమైన తండ్రితో మనం అనంతమైన వారసత్వాన్ని పొందుతున్నాము. బాబా పిల్లలకి అర్థం చేస్తున్నారు, మీరు ఒక్క శివబాబాని మాత్రమే జ్ఞాపకం చెయ్యాలి. బాప్ కో యాద్ కర్నా రోటీ టుకడా ఖానా है बस. क्या कहते हिंदी में, रोटी टुकड़ा खाओ प्रभु के गुण गाओ. అంతే కదా, బాబాని గుర్తు చేయాలి, రొట్టె ముక్క తినాలి, అంతే కదా. లౌకికల్లో కూడా ఏం చెప్తారు, రోటీ టుకడా, రొట్టె ముక్క తినండి, భగవంతుని గుర్తు చేయండి అని చెప్తారు. मीठे मीठे सिखलादे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ कितना चाहिए, रोटी टुकड़ा खाना है. पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस. 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं. अब होगा ये भी खाना, वो भी खाना, वो भी खाना, तो 10,000 भी आजकल कम है. आप 5 स्टार होटल में, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाओ तो 10,000 तो बस ऐसे ही चला जाता है ना. మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు, మధురాత మధురమైన పిల్లలు, బాబా గడి గడి చెప్తున్నారు, అసలు మీ పొట్టకి ఎంత కావాలంట, చిన్న రొట్టె ముక్క చాలు, ఎక్కువగా అయితే ఏం తినదు కదా. మీరు ఎంత ఎక్కువ ఎంత పెట్టుకుని ఎంత తినగలుగుతారు, పొట్ట నిండే వరకే తినగలరు కదా. బాబా ఏమంటున్నారు, ఒక పావు వంతు పిండి చాలు, అంతకున్నా చాలా ఎక్కువ అనమాట, అది కూడా ఎక్కువే. దాల్ రోటీ తినండి చాలు, 10 రూపాయల్లో కూడా మనుషులు పొట్ట నింపచ్చు, 10,000లో కూడా మనుషులు పొట్ట నింపచ్చు. గరీబ్ లోగ్ ఖాతే భీ క్యా హే ఫిర్ భీ హట్టే కట్టే రైతే. బాబా ఏమంటారు, పేదవాళ్ళు ఏం తింటారు చెప్పండి, కానీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు. भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं. अंडरलाइन करो, कोई ने कहा कि वो खाना है, किसी ने कहा ये खाना है, किसी ने कहा. कई लोग तो समझते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाने से बहुत ताकत आ जाती है. कई लोग घर में एग नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, और अभी ज्ञान में चलते चलते वो सब छोड़ दिया तो सभी फिर
क्लास लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, फिर शक्ति नहीं रहेगी, ये है वो है। लेकिन सात्विक भोजन में जितनी ताकत है, और वो भी शुद्ध अन्न जो बाबा की याद में रह करके बना करके खाते, उसमें बहुत ताकत होती है। क्योंकि प्रसाद है ना, भगवान का भोग है ना, भोग देखो कितना खाते, 2-3 आना खाते, लेकिन शक्ति अनुभव करते। ऐसे बाबा का भोजन, बाबा को हम रोज भोग लगा करके खाने माना, फिर क्या उसमें कितनी ताकत भरी रहती है। और दृष्टि दे करके पूरा ही बाबा की याद में बैठ करके हम खाना खाते हैं, उसमें कितनी ताकत भरती है ना। जिसकी समझ नहीं तो ऐसे ऐसे सोचते हैं। మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పేదవాళ్ళు చూడండి ఏం తింటారు, ఆయన ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటారు, రకరకాల వస్తువులు తిని మనుషులు చూడండి ఇంకా ఇంకా अनारोग्य पालतुన్నారు। ये कोरोना कहाँ से आया, खाने पीने से ही आया ना। किसी ने कुछ खा लिया उल्टा सीधा, फिर उसके वजह से देखो इतना सफर, पूरी दुनिया को उसकी चुगतान करनी पड़ रही है, भुगतना पड़ रहा है सबको। అదే కదా కరోనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏదో తినడం కారణంగానే కదా। చైనా వాళ్ళు ఎవరో ఏదో తిన్నారు, దాని కారణంగా లేనిపోయిన వైరస్ తయారై మొత్తం ప్రపంచాన్ని చూడండి గడగడలాడిస్తుంది। ఎన్ని చావులు, ఎన్ని మరణాలు అసలు కదా, ఎంత దుఃఖము, అశాంతి, ఎన్ని టెన్షన్లు, స్ట్రెస్ అంతా దీని గురించే। మరి అందుకే బాబా మనకి ముందుగానే చెప్తున్నారు, इसलिए बाबा के जो भी नियम मर्यादाएं ये सब हमारे हित में కదా, అర్థం చేసుకో। ఇక్కడ మనకి ఆషామాషి వ్యక్తులు కాదు కదా, ఎవరు చెప్తున్నారు, స్వయం भगवान हम बच्चों को कह रहा है। परमात्मा कल्याणकारी है, कल्याणकारी बाप कभी अकल्याण की बातें नहीं करता है కదా। భగవంతుడు కళ్యాణకారి, ఆయన ఎప్పుడు అకల్యాణం, పిల్లల అకల్యాణం ఎప్పుడు కోరుకోరు। ఇక బాబా చెప్పారంటే మనం చాలా సావధానంగా ఉండాలి। ఈవెన్ తయారు చేసేటప్పుడైనా తినేటప్పుడైనా బాబా ఎంత చెప్తారు కదా, నన్ను గుర్తు చేసి తినండి, లేకపోతే మాయ వచ్చి తినేస్తుంది। तो बाबा क्या कहते, डॉक्टर लोग भी कहते एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाबा समझाते हैं रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो बस। आप कितना बहुत ज्यादा व्यंजन खाओ लेकिन खुशी नहीं है, तो वो खाना शरीर को हजम ही नहीं करता। और थोड़ा भी खाओ लेकिन खुशी खुशी से बाबा की याद में मस्ती मस्ती से खाओ तो भी खाना हजम हो जाता है, ताकत बढ़ता है ना, शरीर को ताकत देता है भोजन। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती ही नहीं है। आज तो बाबा दाल रोटी की कितनी महिमा गा रहे हैं, है ना। సో బాబా ఏమంటున్నారు, డాక్టర్స్ కూడా ఏం చెప్తారంట, ఒక రకంగా అన్నమాట। ఉమ్, ఒకే రకమైన భోజనాన్ని తింటే అనారోగ్యం పాలు కాదు అని చెప్తున్నారు। మరి బాబా అర్థం చేస్తున్నారు, రొట్టె ముక్క తినండి చాలు, ఏం దొరికితే అందులో సంతోషంగా ఉండండి కదా। అన్నిటికన్నా ముఖ్యమేంటి, సంతోషం। గంజి నీళ్ళు తాగినా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉన్నారనుకోండి, హెల్తీగా ఉంటారు। మంచి మంచి భోజనం తింటూ కూడా అమ్మో నాకు శక్తి రావట్లేదు, నాకు విటమిన్స్ చాలటం లేదేమో, మినరల్స్ చాలట్లేదేమో, ఇదేమో అని వ్యర్థం ఆలోచించారనుకోండి, ఆ తిన్న ఒంటి పట్టదు। అందుకే బాబా ఏమంటారు, దాల్ రోటీ లాంటి వస్తువు ఇంకొకటి లేనే లేదంటున్నారు బాబా। జాస్తి లాలచ్ బి నహీ రహనీ చాహియే, ఎక్కువ ఆసక్తి ఇది తినాలి అది తినాలి ఉండకూడదు అంటున్నారు బాబా। सन्यासी लोग क्या करते, हर बार छोड़ जंगल में चले जाते, तत्व को परमात्मा समझ याद करते, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं, आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं है। సన్యాసులు ఏం చేస్తారు, ఇల్లు వాకిళ్ళు వదిలేస్తారు, అడవులకి వెళ్ళిపోతారు, తత్వాన్ని పరమాత్మని అనుకుని గుర్తు చేస్తారు। అంటే బ్రహ్మ మహాతత్వం అంతా పరమాత్మ అని అనుకుని బ్రహ్మ మహాతత్వంలో మేము కలిసిపోతాము అని అనుకుంటారు। కానీ అలా కాదు, ఆత్మ అమర్, మరణం ఉండదు ఆత్మకి, లీనమయ్యే విషయమే ఉండదు। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है, तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है। మరి బాబా ఏమంటారు, ఆత్మనే పవిత్రంగా అపవిత్రంగా అవుతుంది, మరి మీకు ఎంత మంచి జ్ఞానం లభించింది। तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है। మీరే ఇప్పుడు ప్రారబ్ధాన్ని పొందుతారు, తర్వాత ఈ జ్ఞానమే మర్చిపోతారు మీరు పూర్తిగా। फिर सीढ़ी उतरनी होती है, अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान पैदा हुआ है। మరి మెట్లు కిందకి దిగిజారుతూ ఉంటారు, ఇప్పుడు మీ బుద్ధిలో ఏముంది, మొత్తం జ్ఞానం అంతా కూర్చుని। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं,
यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है. 84 జన్మలు ఎలా మనం తీసుకుంటాము? ఈ పాత్ర ఎప్పుడు ఎవరిది ఆగిపోదు అంటున్నారు బాబా. या बना बनाया ड्रामा है जो कहता ही रहता. కాలచక్రం ఎప్పుడూ ఆగిపోదు. కడిమేజ్ డ్రామా తిరుగుతూనే ఉంటుందంటున్నారు. यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया. డ్రామా చక్రాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా కూర్చుని తయారు చేశారు భగవంతుని మనం చెప్పలేము. नहीं ये तो चला ही आता है. वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति रिपीट होती ही रहती. అలాగే అనాది అవినాశి తిరుగుతూనే ఉంటుంది కాలచక్రం. ప్రపంచంలోకి హిస్టరీ జాగృతి రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. इन बातों को कोई समझते नहीं है. तुम जानते हो या ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं और फिर से ड्रामा प्लान अनुसार राज्य ले रहे. అంటే చాలా మందికి అర్థం కాదు, మీకే అర్థం అవుతుంది. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారమే మనం వచ్చాం, ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి డ్రామా ప్లాన్ అనుసారమే రాజ్యాన్ని పొందుతున్నాము. यह बातें और कोई समझ नहीं सकते. पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर. कौन सर्वशक्तिवान? ईश्वर. ईश्वर ड्रामा बाबा. ఈశ్వర్ ఏ ఒకటి చెప్పండి. ఈశ్వరుడు డ్రామా రెండు కాదు. అయితే ఇది అయితే అదేం కాదు. ఈశ్వరుడే సర్వశక్తివాన్ కదా. బాబాని సర్వశక్తివంతుడు. बाबा सर्वशक्ति. अच्छा, तो समझते हैं वह सब कुछ कर सकते. लोगों को ये ना पत्ता पत्ता हिलता है तो भी ईश्वर के आज्ञा के हिसाब से फिर समझते हैं. तो समझते वह सब कुछ कर सकते. बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ. డ్రామా సర్వశక్తివాన ఈశ్వర్ సర్వశక్తివాన అంటే ఏమంటారు? భగవంతుడు అన్ని చేయగలరు కదా అని అంటారు. కానీ బాబా ఏమంటున్నారు? నేను కూడా డ్రామా యొక్క బంధనంలో బంధించబడున్నాను. పతితో కో పావన్ బనానే ముझे ఆనా పడతా है. బాబా కర్తవ్యం ఏంటి? పతితుల్ని పావనంగా చేయడం. దాని గురించి నేను రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में. तुम सिर पुल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी. బాబా కిतना నషా చడారే ఆజ్. బాబా ఏమంటారు? మీరు సత్యుగంలో సుఖీగా ఉంటారు, అప్పుడు నేను కూడా విశ్రామిగా ఉంటాను పరంధామంలో. అంటే మీరు తలమానికంగా అయిపోతారు. చాలా ఉన్నతమైన కులానికి చెందిన వారుగా, దేవి కులానికి చెందిన వారుగా. షేర్ పర్ సవారి అంటే దుర్గుణాల సంహారని. దుర్గా కోయి షేర్ పర్ సవారి కాదేనా? దుర్గుణాలన్నిటినీ జయించిన వారుగా అయిపోతారు అప్పుడు. तुम जानते हो सेकंड बाई सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा के मूल है. हाँ, बाबा सर्वशक्तिवान है, फिर भी ड्रामा भी सर्वशक्तिवान है. మరి సెకండ్ అవుతుంది అని అంటే ఇదంతా డ్రామా ఫిక్స్. तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षिकी याद बस. ఎంత మంచి జ్ఞానం ఉంది, కేవలం ఏం చేయాలి? తండ్రిని వారసత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలి, చాలు. कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार ही नहीं है. ब्रह्मा बाप भी पढ़ते हैं या तो कुछ रखते ही नहीं है. सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा. कितना सहज है. అయితే బ్రహ్మ బాబా కూడా చదివేవారు అన్నమాట, కానీ ఆయన ఏం పెట్టుకోలేదేది. కేవలం బాబాను గుర్తు చేయాలి, వారసత్వం లభిస్తుంది. అంతే. ఎంత సింపుల్ చూడండి. బాబాను గుర్తు చేయండి, బాబా వారసత్వాన్ని పొందండి. याद से तुम अगर हेल्दी बनेंगे ये है धारणा की बात కదా. ఎంత బాబాను గుర్తు చేస్తే ఎవరు హెల్దీగా తయారవుతారు. देखो कोरोना पीरोना ये सब कुछ भी कटा कब करते याद नहीं है. तो अगर अच्छे याद में रहेंगे, सच्ची याद करेंगे तो कोई रोग हमारे साथ सामने भी नहीं आ सकता. అవునా కదా? బాబా నిరంతరం ప్రొటెక్షన్ సైకిల్లో, బాబా ఛత్ర ఛాయలో, బాబా స్మృతిలో మీరు ఉన్నారనుకోండి, ఏ రోగం ఏది మనం ఏం చేయలేదు. అవునా కదా? అందుకే బాబా ఏం చెప్తున్నారు? నిరోగి, ఎవరు హెల్దీ, ఎప్పుడు హెల్దీగా తయారవుతారు. ఏ హే धारणा की बात. लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा, परंतु वो याद रखने के लिए लिखते. అంటే బాబా ఏమంటారు? రాసుకోవడం వల్ల ఏం లాభం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఉంటే రేపైతే చిరిగిపోవచ్చు, పోవచ్చు. కానీ రాసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి గుర్తుంటుంది కాబట్టి రాసుకుంటాం.
जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। गांठ बांधना माना पुराने जमाने में जब कि कोई चीज याद नहीं रहता था ना, तो ऐसे साड़ी के पल्लू कैसे गांठ बांधते थे, तो गांठ देखते फिर वो बात याद आता। ఏదైనా ఏమంటారు ముడి అన్నమాట, బండ ముడి అలా అంటారు కదా. అంటే ఏదైనా వస్తువు మర్చిపోయారో లేకపోతే ఏదైనా విషయం మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తారంటే చీరకి కొంగుకు ముడేసుకుంటారు. అంటే ఆ ముడి చూస్తే వాళ్ళకి అది గుర్తొస్తుంది అన్నమాట, ఆ విషయం గుర్తొస్తుంది. అలా ఇక్కడ కూడా మీరేం ముడేసుకోవాలి ఈ రోజు? బాబా కొంగుకు ముడి, బాబాని కొంగుకు ముడి అని గుర్తు చేసుకోవాలి అంతే. शिव बाबा को और वर्षे को याद करना, यही गांठ बांधना। आज बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते आत्माभिमानी बनना है। बस आत्मा समझ परमात्मा बिंदु बाबा को याद करो। यह तो बहुत सहज है, योग अर्थात याद। ఎంత ఈజీ చూడండి ఇక్కడ. మరి యోగం అంటే అర్థం ఏంటి? స్మృతి అంటున్నారు. कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बात की याद बैठे, याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है ना, तो तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार हो जाता है। బాబా ఏమంటున్నారు? బాబా మరి గుర్తుండట్లేదు మాకు, స్థిరంగా మేము జ్ఞాపకం చేయలేకపోతున్నాము అని అంటారు. యోగంలో ఎలా కూర్చోవాలని అడుగుతారు. బాబా అడుగుతున్నారు, మీ లౌకిక తండ్రిని నడుస్తూ తిరుగుతూ లేస్తూ కూర్చుంటూ గుర్తు చేస్తారా చేయరా? గుర్తుంటారు కదా, ఎప్పుడు బుద్ధిలో వాళ్ళే గుర్తుంటూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ కూడా అంతే, కేవలం బాబాను గుర్తు చేయండి అంతే చాలు. బేడా పార్, మీ జీవిత నావ తీరానికి చేరుకున్నట్టే. अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप को याद प्यार और ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्रधारी बन। स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में తిరాతే रहना है। స్వదర్శన చక్రధారుడుగా అయ్యి 84 జన్మల చక్రాన్ని బుద్ధిలో తిప్పుతూ ఉండాలి. స్వదర్శన చక్రధారుడుగా అయ్యి 84 జన్మల చక్రాన్ని బుద్ధిలో తిప్పుతూ ఉండాలి. बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। అనంతమైనటువంటి తండ్రిని జ్ఞాపకం చేస్తూ అనంతమైన వారసత్వాన్ని పొందాలి, పావనంగా కావాలి. स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में तिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है। ఏ వస్తువు పట్ల ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు. किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। ఏ దొరికితే దాంట్లో సంతోషంగా ఉండాలి. रोटी टुकड़ा खाना है, बाप की याद में रहना, बस। कहते हैं ना, रोटी टुकड़ा खाओ प्रभु के गुण गाओ. రొట్టె ముక్క తినండి, బాబా యొక్క స్మృతిలో ఉండండి, చాలు. ఏం దొరికితే అది అన్నమాట. ఆసక్తి ఉండకూడదు, ఇది తినాలి అది తినాలి. ఏది దొరికితే అది సంతోషంగా ఉండండి, బాబా యొక్క స్మృతిలో. आज का वरदान, बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले
सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। బాబా ఏం చెప్తున్నారు, బుద్ధి అనేటటువంటి కాలు, బుద్ధి రూపీ కాలుని మర్యాద గీత లోపలే పెట్టుకునే సర్వప్రాప్తి సంపన్నమైన శక్తిశాలుగా కండి। जो बच्चे बुद्धि रूपी पाव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते वे लक्की और लवली बन जाते। ఏ పిల్లలైతే బుద్ధి రూపీ కాలుని కొంచెం కూడా మర్యాదలకి గీత బయటికి రానికుండా ఉంటారు, వారు లక్కీగా ఉంటారు, లవ్లీగా కూడా ఉంటారు। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान परेशानी उदासी आ नहीं सकती। అలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏ విఘ్నాలు లేదా తుఫానులు, అలజడి, ఉదాసీనత రాలేదంటున్నారు బాబా। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। देखो सीता को भी कब हरण कर लिया रावण ने, कब हरण कर पाया, जब वो लकीर को क्रॉस कर दिया। वैसे బాబా कहते अपने आप को చెక్ करना है। ఒకవేళ మీకు ఏదైనా అంటే విఘ్నాలు, తుఫాను, పరేషాని, ఉదాసీనత ఇలా అనిపిస్తుంది అని అంటే ఏమనుకోవాలి, తప్పకుండా మీ బుద్ధి రూపీ కాలు మర్యాద గీతను దాటి బయటకు వచ్చింది। లకీర్ సే బాహర్ నికల్నా అర్థాత్ ఫకీర్ బన్నా, इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। कितना अच्छा बाबा डेफिनेशन सुनाते हैं। బాబా ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడైనా గీతని దాటి బయటకు వచ్చారు అంటే ఎలా అయిపోతారు, ఫకీర్ అంటే యాచకులుగా అయిపోతారు। అందుకే ఎప్పుడు యాచకులు అంటే అడిగేవారిగా కాకండి, సర్వప్రాప్తి సంపన్నమైనటువంటి శక్తిశాలుగా తయారు కండి। लकीर से फकीर, लकीर को क्रॉस करेंगे तो फकीर बनेंगे। हमें फकीर से अमीर बनना है, फिर फकीर नहीं बनना है। स्लोगन, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे है वह सेफ रहते। ఎవరైతే సదా అతీతంగా మరియు బాబాకి ప్రియంగా ఉంటారో వారెప్పుడూ సేఫ్ గా ఉంటారు। ఎవరైతే సదా అతీతంగా మరియు బాబాకి ప్రియంగా ఉంటారో వారెప్పుడు సేఫ్ గా ఉంటారు, అంటే చాలా సేఫ్ గా ఉంటారు। पत्र पुष्प आया है तो पत्र पुष्प का आज का तीसरा पॉइंट, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। क्या अभ्यास करना है, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठो। అభ్యాసం చేసే సాధన చేసే ప్రయోగశాలలో కూర్చుని యోగ ప్రయోగం చేయండి। అప్పుడు ఒక్క బాబా యొక్క తోడు మరియు మాయ యొక్క అనేక రకాల విఘ్నాల నుండి దూరంగా అవుతున్నట్టు మీకు అనుభవం అవుతుంది। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। అంటే ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తారంట, జ్ఞాన సాగరము, గుణాల సాగరము, శక్తుల యొక్క సాగరం పైన అలలలో తేలాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి అల్పకాలికంగా రిఫ్రెష్మెంట్ అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। అంటే సాగరం పైన చూడండి చాలా అలజడి ఉంటుంది అనమాట, అలలు వస్తూ ఉంటాయి కదా, లోపలికి తీసుకెళ్తే కొన్ని బయటకు పడేస్తూ ఉంటాయి, కింద మీద చేస్తూ ఉంటాయి। కానీ ఎప్పుడైతే సాగరం లోపలికి వెళ్తుంటారో, సాగర గర్భంలోకి వెళ్తారో అక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది। అలాగే అనేక రకాల విచిత్రమైన అనుభవాలని చేసుకొని అనుభవాల రత్నాలని ప్రాప్తం చేసుకుంటారు। అనేక प्रकार के విచిత్ర అనుభవ కర రత్న ప్రాప్తి కरेंगे। అనుభవాలనేవే రత్నాలు కదా మనకి బాబా దగ్గర, మరి వాటన్నిటిని మనము బాబా దగ్గర ప్రాప్తం చేసుకుంటాం।
अमृत वेला पॉइंट। अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति। అమృత వేళ మీ యొక్క భాగ్యము, నశ మరియు సంతోషం యొక్క స్మృతి। अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना यह सबसे पहले खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो। అమృత వేళ అన్ని సంబంధాలతో ఒక్క బాబాతో, అంటే అన్ని సంబంధాలని ఒక్క బాబాతో జోడించుకుని బాబాతో కలయిక జరుపుకోవడము ఇదన్నిటికన్నా చాలా సంతోషకరమైన విషయం। ప్రపంచమంతా భికారీగా ఉంది, కానీ మీరు పిల్లలు బాబాకి పిల్లలు। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? ప్రపంచం అడుగుతుందో పరమాత్మ మాకు ఇది ఇవ్వండి అది ఇవ్వండి, భికారి ఉన్నారు, కానీ మీరేమో బాబాకి పిల్లలు। ఇంతకన్నా గొప్ప విషయము, సంతోషం విషయం ఏదైనా ఉంటుందా? సంతోషం యొక్క విషయము। तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। మరి అమృత్ వేల నుంచి ఈ సంతోషం యొక్క ఖజానాన్ని ఉపయోగించుకోండి। సోచో వ అప్నే ఆప్ సే బాతే కరో, ఆలోచించండి, లేకపోతే మీతో మీరు మాట్లాడుకోండి। యూజ్ కర్నా హీ ఖజానో కి చాబీ। బాబా యొక్క ఖజానాలు పొందాలంటే తాళం చెవేంటి? బాబా ఇచ్చిన ఖజానాలను ఉపయోగించాలన్నమాట। अमृत वेले से लेकर इसे खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? కళ్ళు తెచ్చుకోగానే మీకు ఎదురుగా ఎవరు వస్తారు? మొట్టమొదటి కలయిక మీరు ఎవరితో చేసుకుంటారు? विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता, बीच से मिलन होता है। శివబాబా ఎవరు? విశ్వ రచయిత, అలాగే సర్వ ఖజానాలకి దాత, సర్వ వరదానాలకి దాత, బీజ రూపుడైనటువంటి పరమాత్మతో కలయిక అనేది జరుగుతుంది। జిస్మే సారా వృక్ష సమాయా హువా, బీజంలోనే కదా మొత్తం వృక్షం అంతా సమాయించబడి ఉంటుంది। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन మార్గ अपनाते। భక్తి మార్గంలో కూడా చూడండి, అంటే పరమాత్మ యొక్క ఒక్క సెకండ్ ఇలాగా సాక్షాత్కారంలో కనిపిస్తే చాలు, దాని గురించి ఎంత కఠిన మార్గాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు। पर आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों के मिलन बनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। ఒంటికాలు తపస్సు చేశారని, ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారని రకరకాలుగా మనం వింటూ వచ్చాము కదా। పరమాత్మని సాక్షాత్కారం చేయించుకోవాలి, ఒక్క సెకండ్ ఆయన చూడాలని। మరి బాబా అంటున్నారు, మీరు శ్రేష్ఠాత్మలు, సర్వ సంబంధాల యొక్క కలయికని జరుపుకునే అనుభవాల యొక్క శ్రేష్ఠ ఖజానాలకి అధికారి ఆత్మలు। वो तो कितनी मेहनत करते हैं और मोहब्बत में बाबा कैसे इतना सहज रीति से हम प्राप्त करते, क्योंकि हम बच्चे हैं, वो भिखारी है, हम बच्चे हैं। बच्चे माना अधिकारी है ना। अच्छा, ओम शांति। हम तो बेहोश हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, ये सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, मेरी
हिफाजत है, तुझ पर ही तो अरे तू ही मेरी ताकत है, तू ही सबसे पहले दिल, बाकी सब है बाद में, महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल चुकाता है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे, दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे, तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में, तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।